امیر جماعت ہو وہ اس میں رہے، اور امیر جماعت کو ملنے کے لیے لوگ غیر ملکی مہمان بھی آتے ہیں، حکمران بھی آتے ہیں، ملکی حکمران بھی آتے ہیں، اس لیے ان کا گھر مناسب اور اچھا بنایا گیا تھا۔ اسی میں سب سے پہلے امیر جماعت میاں طفیل محمد صاحب رحمہ اللہ رہے تھے۔ جب قاضی حسین احمد رحمہ اللہ امیر جماعت کا حلف لے چکے تو میاں طفیل صاحب نے اس گھر کی چابیاں قاضی حسین احمد کو دے دی۔ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ نے وہ چابیاں لینے سے انکار کر دیا کہ میں تو اسی فلیٹ میں رہوں گا جس میں پہلے رہتا ہوں، مجھے بڑے گھر کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی اس دنیا میں ادنا سے ادنا بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سہولتیں زندگی کی میسر آئیں، لیکن قاضی صاحب کا یہ تقوی اور پرہیزگاری تھی کہ انہوں نے اس وقت سے لے کر 22 سالہ دور عمارت اور اس سے پہلے وہ قیم جماعت تھے، جس 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے، آج وفات تک وہ اسی چھوٹے سے فلیٹ میں رہے۔ یہ ان کی انتہائی دیانتداری، تقوی اور پرہیزگاری تھی، ورنہ وہ جو گھر بنایا گیا تھا امیر جماعت کے لیے وہ اچھا خاصا کھلا کئی کمروں کا گھر تھا۔ اس کو قاضی صاحب نے غیر ملکی لوگ جو آتے جاتے تھے منصورہ میں، ان کے لیے مہمان خانہ بنا دیا۔ یہ ان کی پہلی چیز میں نے دیکھی کہ ایک چیز جماعت ان کو پیش کر رہی ہے اور وہ اس کو لینے سے انکار کر رہے ہیں اور چھوٹے سے گھر میں کفایت کرتے رہے۔ دوسرا یہ کہ جماعت کی مرکزی شورا نے یہ غور کیا کہ امیر جماعت کو ان کے آفس میں ملنے کے لیے بھی غیر ملکی مہمان اور ملکی مہمان اچھے خاصے آتے رہتے ہیں، تو ان کے کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگوا دیا جائے۔ قاضی صاحب امیر جماعت تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے دفتر میں اے سی نہ لگوایا جائے، اگر لگوانا ہے تو سب کے کمروں میں لگوایا جائے۔ تو شورا نے یہ دلیل دی کہ آپ کو چونکہ بڑے بڑے مہمان ملنے کے لیے آتے ہیں، غیر ملکی بھی آتے ہیں، حکمران بھی آتے ہیں، اس لیے اس میں ایئر کنڈیشنر ہونا چاہیے۔ یہ دلیل دے کر زبردستی قاضی صاحب کے کمرے میں دفتر میں وہ اے سی لگوا دیا گیا۔ میں ایک بار یہاں سے گیا تو ملنے کے لیے قاضی صاحب کے کمرے میں پہنچا، دفتر میں شدید گرمی تھی اور قاضی صاحب صرف پنکھا چلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اے سی بند پڑا ہوا تھا۔ یہ بات دیکھ کے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جماعت نے لگوا کے دیا ہے، ایک سہولت ہے، اور اگر یہ چلائیں تو حق رکھتے ہیں، لیکن نہیں چلا رہے ہیں۔ اور ان کے سیکرٹری نے بتایا کہ یہ صرف اس وقت چلواتے ہیں جب ان کے پاس کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات، یہ باتیں کر لینی آسان ہے، اس طرح سے میں اور آپ عمل کرنے کے لیے بالکل کھوٹے ہیں۔ ہم کہاں تک اتنا تقوی اور پرہیزگاری رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو سہولت جو نہیں دی گئی ہوتی وہ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو امیر جماعت ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کا ساری جماعت احترام کرتی ہے، اور وہ اپنے کمرے میں بغیر اے سی کے بیٹھا ہوا ہے اور صرف پنکھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں جب بھی جاتا تھا تو کمرے میں ان کے دفتر میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گفتگو کرتے رہتے تھے، یہاں کے حال احوال پوچھتے رہتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ یاد ہی زندگی بھر کرتا رہا، بلکہ منصورہ کے سامنے ایک چھوٹا سا مزار ہے اور وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے۔ ملنگوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنے سے وہ عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنے وہ
तस्बीहां और वो बड़े बड़े हार पहने हुए थे, उनकी अपनी एक कैफियत होती है। उस मलंग को किसी ने कहा कि आप किसी वक्त काजी साहब को तो मिले। बस उसको ख्याल आया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मिलने जाता हूँ। थोड़ी दूर है अंदर, काजी साहब को जब वो मलंग की ज़ाहिरी कैफियत जो होती है आप लोगों को पता ही है, वो जब अंदर जाके काजी साहब को मिलता, काजी साहब उठ के उसी तरह आम जैसे मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उसको गले से लगाते हैं, बगलगीर होते हैं, उसका माथा चूमते हैं और उसको अपने सामने बिठा लेते हैं और उससे इतनी बेतकल्लफी की बातें की और चाय और बिस्किट वगैरह उसको खिलाए कि वो अपने उस मज़ार पे बैठा हुआ काजी साहब के गुण गाता रहा। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम अपने से अदना को मिलने में आर महसूस करते हैं, लेकिन काजी साहब को अल्लाह ताला ने ये खासियत अता की हुई थी कि वो हर बड़े छोटे का एहतराम करते थे, मुखालिफ का एहतराम करते थे। जिस दिन से वो फौत हुए हैं, मैं अक्सर इंटरनेट पे लोगों के ख्यालात उनके बारे में सुन रहा हूँ। अभी सिराजुल हक साहब का मैंने सुना कि वो बता रहे थे कि एक दिन हम गाड़ी में बैठे हुए थे, आधी रात 12 बज रहे थे और हम पेशावर में एक अस्पताल के सामने से, खैबर अस्पताल के सामने से गुजरे तो वहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे भीख भी मांग रहे थे और टॉफियां भी बेच रहे थे। काजी साहब ने गाड़ी रुकवाई और बच्चों को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि चलो। कहते हैं काफी हम सफर करते रहे और काजी साहब बिल्कुल खामोश बैठे। जब हम गाड़ी से उतरे तो हमने देखा कि काजी साहब की आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे। फरमा रहे थे कि ये बच्चे भी तो आकर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बच्चे हैं। ये बेचारे आधी रात के वक्त, इस वक्त तो इनको बेड पे सोना चाहिए था या इनको कोई स्टडी करनी चाहिए थी, ये इस वक्त सड़क पे खड़े हुए भीख मांग रहे हैं। और कितने लाखों बच्चे इस तरह हमारी उम्मत के जो हैं वो जलीलो खार हो रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन बच्चों का तो उन्होंने जहां तक उनकी जरूरियात थी वो पूरी की, जो भी उनके लिए मुमकिन था, लेकिन वो उम्मत के बच्चों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहे कि किस तरह इस उम्मत के बच्चों को, इन गरीबों को गुर्बतों से निकाला जाए और उठाया जाए। मैं जब आरिफ वाला में होता था, वहां पर ज़ियाउल हक के ज़माने में ये कय्यम जमात थी। हमने जमात इस्लामी का जलसा किया और नीचे से लेकर ऊपर तक इजाज़त भी ली तमाम इंतज़ामिया से। इसके बावजूद हमारे ऊपर केस बना दिया गया, क्योंकि इंतज़ामिया तो अंधी होती है। रीज़न क्या पेश किया गया जज के सामने, जब हम पेश हुए जमानत के लिए, तो उसने इंस्पेक्टर से पूछा, पुलिस वाले से, कि ये इनका कसूर क्या है। कहने लगा जी इन्होंने लाउड स्पीकर बुलंद आवाज से इस्तेमाल किया। तो हमारा वकील ये शेख अकरम था जो आम टीवी पे आता रहता है, तो ये कहता है सारे इनको, इस इंस्पेक्टर को पूछो लाउड स्पीकर का माना क्या होता है। कि जब रिटर्न आप इजाजत दे चुके हैं लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर का तो माना ही यह है कि आवाज को ऊंचा करने वाला की मशीन, तो उसने तो आवाज ऊंची करनी ही करनी है। ये तहरीरी इजाजत देने के बाद उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने इसको ऊंचा इस्तेमाल किया। ये कौन सी रीजन। बारकैफ काजी साहब को जब दोबारा हमने बुलाया अमीर जमात के तौर पर, तो उस वक्त IGI जो बनी थी उसमें सारी जमातें दीनी शामिल थी।
सारे इलाके की जमातों ने शिरकत की, बहुत बड़ा जुलूस था। सारी जमातें जब साथ थीं तो सारे बड़े गौर से देख रहे थे कि जमात इस्लामी का अमीर जो है वो किस आन बान और शान के साथ आता है। हकीकत ये है कि वो जब तशरीफ लाए, जुलूस बहुत बड़ा था। आके वो जहाँ हमने जिस हवेली में सारे लोगों के लिए खाने का ज़मीन पर इंतज़ाम किया हुआ था, आते ही फौरी तौर पर जाके किनारे पर ज़मीन पर बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो सारा जुलूस बैठ गया। बाद में दूसरी जमातों के लोग हमें कहते थे कि जी हमारा तो ज़िले का सदर आ जाए तो हमें मुसीबत पड़ी हुई होती है, उसके लिए होटल बुक कराने पड़ते हैं, उसकी रहन सहन, उसके इंतजाम बहुत बड़े करने पड़ते हैं। आपका मरकजी अमीर पाकिस्तान का आया है और ये बड़ा सादगी के साथ आके ज़मीन पर ही बैठ गया। किस कदर बेतकल्लुफ़ी है, इसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम ही नहीं करने पड़े। ये वाक़यात इस तरह के काजी साहब के बेशुमार वाक़यात। इसलिए हजरात, इतनी बड़ी शख्सियत जब ये दुनिया से अब रुखसत हुए हैं, हर मुखालिफ जो है वो टीवी पे अक्सर आंसू बहाते हुए देखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, तहरीक इंसाफ का हो, किसी पार्टी का, हर एक को परेशानी हुई है कि इतना मुखलिस आदमी, इतना दयानतदार आदमी, इतना पॉपुलर आदमी अचानक ही हमें छोड़ के चला गया।